all, welcome back. Welcome back to our chapter, The Ballad of Father Gilligan. Those who have joined, please put a hi, okay? Okay, so I know you people are nowadays very busy with your classes. Kalotsavam പരിപാടീസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളതാ നമ്മളെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ you have to come back to your studies, your books and all അല്ലേ. Okay, so നമുക്ക് കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സും കൂടെ ഉള്ളൂ അല്ലേ. So next 2 units ആയിരിക്കും നമ്മളെ എക്സാം, ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് ഉണ്ടാവുക. ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഓട്ടത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. Good evening Anand. Unni Krishnan, hi. Intish, hello. Hey, hello. Anand Kiran, how are you doing, man? Peri vilikalo Unni Krishna, peri vilikalo. Zachu, hello. Please do share with your friends, okay? So, namaka ഈ പോയം പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്ക് പോയട്രി ആണ് അല്ലേ. നമുക്ക് കമ്മിങ് എക്സാമിനുള്ളത് ഈ പോയം പോയട്രി ആണ്. പോയട്രി ഇസ് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൾട്ട് ആണ്. നോട്ട് ഡിഫിക്കൾട്ട്, നിങ്ങൾ ഇത്രയും എളുപ്പത്തിൽ പോയട്രി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിക്കൊള്ളുന്നില്ല. സോ നമ്മൾ എക്സാമിന് ബാലഡ് ഓഫ് ഫാദർ ഗില്ലിഗൻ ചോദിക്കട്ടെ അല്ലേ, നമുക്ക് പത്രമല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ എനിവേ നമുക്ക് ബാലഡിലോട്ട് പോവാം. ടെൽ മീ, ആരാണ് ബാലഡ് ഓഫ് ഫാദർ ഗില്ലിഗൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? ഹു ഈസ് ദ ഓഥർ ഓഫ് ദ പോയം? Please tell me, who is the author of the poem? Intisha aanu, okay. Who is the author of the poem? Do you know about the author? Who is the author? Anyone, please tell me about the author, okay? Who has written the poem, The Ballad of Father Gilligan? No one is replying and you don't know. Hi Prasanna Krishnan. Okay, anyway, this poem is written by William Butler Yeats. Appam ee poethine oru pratyekada endanu vechale, yes, very good Julie, it's William Butler, not Yeats. Yeats alla, it's Yeats. Okay, it's Yeats. Thinnuna kari matram ormayullennu thonunu. Whatever. Okay, so നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം ബാക്കിയുള്ള പോയത്തിന് കമ്പയർ ചെയ്ത് the difference in this poem is that this is a ballad. What is this? This is a ballad. Okay, now tell me, what do you mean by a ballad? എന്താണ്? Intish, very good. William Butler. എന്താ ഈ ballad എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? Anyone? What do you mean by ballad? Butler spelling wrong aato Anand, you deleted that. Okay, so listen, what do you mean by ballad? Ballad ennu paranjal katha parayuna kavithakkalkanu poduve ballad ennu parayam. We know ivide oru priest inde alle Peter Gilligande kathayanu alle ee chapter il parayunne alle ee poethil parayunnathu. Yes, so poethilude William Butler Yeats oru kathayanu narrate cheyyunnathu. So inganete kavithakkalkanu poduve ballad ennu paraya. Adinu oru correct rhyme scheme undavum. What do you know, what is the rhyme scheme of that? ABCB എന്ന് പറഞ്ഞ റൈം സ്കീമാണ് പൊതുവെ ബാലഡ്സിന് ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. Okay, so here it is. So listen, what is a ballad? A poem narrating stories in short stanzas are usually termed as ballad. Okay, short stanzas ലായിട്ട് കഥ പറയുന്ന കവിതകൾക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? Ballad എന്ന് പറയാ. It can be a tragic or heroic story based on a central heroic incident. ഒരു ട്രാജിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറി ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹീറോയിക് സ്റ്റോറി ആവാം. Okay, in the poem all the stanzas comprises 4 lines. നിങ്ങൾ പോയം എടുത്തു നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ സ്റ്റാൻസയിലും എത്ര ലൈൻസ് ഉള്ളത്? 4 ലൈൻസ് ഉള്ളത്. 4 lined stanzas എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് it's quatrains. എന്താ പറയാ? Quatrains. അപ്പോൾ ഇവിടെ 12 quatrains are there, right? Yes. ഇനി നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് rhyme scheme is ABCD. Okay, അനുശ്രീ, ഹായ്. നമ്മളെ ആപ്പിലുള്ള പിള്ളേരുണ്ടോ? ആപ്പിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണം കേട്ടോ. Okay, anyway, so
നെക്സ്റ്റ്, ഹൗ ആസ് ദിസ് പോയം എ ബാലഡ്? ഈ പോയം എങ്ങനെ ബാലഡ് ആവുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇതിൽ പറയുന്നത് ആരെ കഥയെ പറ്റിയിട്ടാണ്? ഒരു ഓൾഡ് പ്രീസ്റ്റിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടവകയിലുള്ള ആൾക്കാരെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ. സോ ഇവിടെയും ഒരു ട്രാജിക് സ്റ്റോറിയാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയം നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് there is four lined stanzas, that is quatrains. There are 12 quatrains, and then it is composed of ABCB rhyme scheme pattern. Yes. So listen, the poem The Ballad of Father Gilligan is a typical ballad. It tells a tragic story of an old priest and his parishioners. Old priestum അദ്ദേഹത്തിന്റെ parishionersനെയും കഥയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. The poem comprises 12 quatrains. You have to keep this in your mind. 12 quatrains. That means 4 lined stanzas ആണ് നമ്മൾ quatrains എന്ന് പറയുന്നത്. Then composed in ഇവിടെ ഒരു O ഉണ്ട്. Simple lines having the rhyme scheme of A, B, C, B. So rhyme scheme എന്താ പോകുന്നത്? A, B, C, B ആണ്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ പോയം The Ballad of Father Gilligan ഒരു ബാലഡ് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, അമി ഹലോ. ഷെയ്ഖ ഹായ്. Okay. Now let's go through the theme of this poem. The poem deals with the themes of the pity of an old priest, Peter Gilligan, the death and miseries of his parishioners due to an epidemic, and the limitless love and mercy of God. So, ഈ പോയത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, പീറ്റർ ഗില്ലിഗന്റെ ദുരിതാവസ്ഥ, അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഇടവകയിൽ എന്താണ് ഒരു അസുഖം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. സോ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ലിമിറ്റ്ലെസ് ലവ് ആൻഡ് മെർസി ഓഫ് ഗോഡ്, ദൈവത്തിന്റെ ലിമിറ്റ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ലവും മെർസി ഓഫ് ഗോഡും നിങ്ങൾക്ക് പോയത്തിന്റെ എൻഡിലേക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, Now then, let's go through the summary of the poem. Just on the summary-ലൂടെ പോവാം, and appreciation also. Okay, listen. The poem is a ballad and tells the tale of Father Gilligan, who is exhausted in his service to aid the dying people and seeks the help of the Almighty. All about the poem പറയാണെങ്കിൽ ചാർജർ the poem is a ballad and tells the tale of Father Gilligan, who is exhausted in his service. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവീസിൽ വളരെയധികം എക്സോസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, ടയേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. ടു എയ്ഡ് ദ ഡൈയിങ് പീപ്പിൾ. ആൻഡ് അപ്പം നമുക്കറിയാം, മരിക്കാനായാലൊക്കെ ഈ പ്രീസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ ജോലി ഉണ്ടാവും അല്ലെ, അവർക്ക് ഇങ്ങനെ അന്ത്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതേപോലെ അസുഖം ബാധിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ദേ ഹാവ് സോ മെനി ഡ്യൂട്ടീസ്. അപ്പം ഈ പാരിഷിനെ സംബന്ധിച്ച് ആകെ ഫാദർ ഗില്ലിഗൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ, വേറെ ആരും ഇല്ല. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അദ്ദേഹം കുറേ പേരിങ്ങനെ അസുഖം ബാധിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടപ്പിലാവുന്നുണ്ട്, കുറേ പേര് മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഹിസ് so busy in his service, and finally അദ്ദേഹം ആകെ എക്സോസ്റ്റഡ് ആയി, ടയേർഡ് ആയി. ലാസ്റ്റ് ദൈവത്തിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് അല്ലെ. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ അതിന്റെ സ്റ്റാൻസിന്റെ മീനിങ് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ലിസൺ. തീം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സ്റ്റാൻസ 1, 2 and 3 നോക്കാം കേട്ടോ. ലിസൺ. Father Gilligan is an old priest who helped his people to depart to the next world peacefully by offering spiritual support. So, ഇപ്പം പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അവർക്ക് എല്ലാവിധ സ്പിരിച്വൽ സപ്പോർട്ടും കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഫാദർ ഗില്ലിഗൺ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. The time is such that half his folk has passed away. ഇപ്പോഴത്തെ അവിടുത്തെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടവകയിലുള്ള പകുതി ജനങ്ങളും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, അസുഖം ബാധിച്ചിട്ട് അവരൊക്കെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. The freezers in their beds and under green sods lay refer to their demises അല്ലെ. In their beds, അവരുടെ രോഗശയ്യയിലാണ്. അതേപോലെ under green sods എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പച്ചപ്പുൽ തകിടിക്ക് അടിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ they are inside the grave അല്ലെ, ശവക്കലയറയിലാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അവരുടെ മരണമാണ്, ഡിമൈസിനാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. Once when he was sat in his chair, another duty called for him arrived, and under heavy exhaustion he wailed.
വെയിൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സങ്കടം പറയാം. അങ്ങപ്പം ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചെയറിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വേറെ ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയാണ് അല്ലേ, ഫാദർ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇതാ ഇന്ന ഒരാൾ ഇതാ അസുഖം ബാധിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട്, സോ യു ഹാവ് ടു കം ദെയർ, അവരുടെ ലാസ്റ്റ് റൈറ്റ്സ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പക്ഷേ നമ്മളെ ഫാദർ ഗില്ലിഗനെ സംബന്ധിച്ച് ഹി വാസ് വെരി മച്ച് എക്സോസ്റ്റഡ്, ഹി വാസ് വെരി മച്ച് ടയേർഡ് ആൻഡ് അദ്ദേഹം അറിയാതെ ദൈവത്തിനോട് വെയിൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ സങ്കടം പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാട്ടോ. യെസ്, it may be understood that the region he was in had a mass of people passing away and not many priests. നമുക്കിതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അവിടെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്, പക്ഷേ അത്രയും പ്രീസ്റ്റുകൾ അവിടെ ഇല്ല. ഫാദർ ഗില്ലിഗൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യാൻ ഗില്ലിഗൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. This led to Father Gilligan becoming tired and getting little rest. ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഭയങ്കരമായിട്ട് ടയേർഡ് ആവുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന് ഒട്ടും റെസ്റ്റ് കിട്ടുന്നില്ല. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ദൈവത്തിനോട് പറയുന്നുണ്ട്, എന്ത്, ആരോ ഒന്ന് ഇവിടെ ആൻസർ പറഞ്ഞല്ലോ, ആമി യു ആർ കറക്റ്റ്. He had no rest, no joy and no peace. അല്ലേ, അപ്പം അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരാളാണ് അല്ലേ. അപ്പം he have to do all these duties അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കംപ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു ബിലീഫാണ് ഒരു പ്രീസ്റ്റ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അദ്ദേഹം പറയും, സോറി ഞാനല്ല സംസാരിച്ചത്, മൈ ബോഡി സ്പീക്ക് അല്ലേ, എൻ്റെ ബോഡി, എൻ്റെ ക്ഷീണിച്ച ബോഡിയാണ് ദൈവമേ സംസാരിച്ചത്, അല്ലാതെ ഞാനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോർഗീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. You can see that. So after his impulsive complaint, the father felt very guilty and immediately sought God's mercy. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു കഠിനമായിട്ടുള്ള കംപ്ലൈന്റിന് ശേഷം yes, my body speak, very good, Ame. Okay, so the father felt very guilty. അദ്ദേഹത്തിന് ആകെ നിരാശ തോന്നുകയും അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ പറയാ, ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത പോലുള്ള ഒരു ഫീലാണ് അല്ലെ. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി sought God's mercy അല്ലെ, ദൈവത്തിനോട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ദൈവത്തിനോട് forgiveness ചോദിക്കുന്നു. Okay, and then moving to the next 3 stanzas 4, 5 and 6. Listen. Father Gilligan prayed to God for some relief and then on his chair sleep embraced him. അങ്ങനെ ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ അദ്ദേഹം എന്തായി പോകുന്നു, ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനൊരു ഡ്യൂട്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ഒരാൾ വന്നിട്ട് നമ്മളെ ഫാദറിനോട് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മളെ ഫാദർ അവിടെ ഉറങ്ങിപ്പോകും അല്ലെ. സ്ലീപ്പ് എംബ്രേസ്ഡ് ഹിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലീപ്പ് സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, and God covered the world with shade and whispered to mankind, inculcates that God has his way of communicating with his creation. അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത്, അങ്ങനെ ഉറങ്ങിപ്പോയി, രാത്രിയായി, നല്ല ഇളം കാറ്റും അല്ലെ, ഇളം കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലീവ്സ് ഇങ്ങനെ ഇളകുന്നതൊക്കെ ഒരു താരാട്ടുപാട്ട് പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉറങ്ങാൻ ഒരു ഫീൽ കൊടുത്തു. സോ എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ക്രിയേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫാദർ ഗില്ലിഗനോട് കാണിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലേ ദൈവം വന്നിട്ട് നിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, നീ കുറച്ചു നേരം ഉറങ്ങിക്കോടാ, അങ്ങനെ ഒന്ന് പറയോ, ഇല്ല അല്ലെ. സോ ഇവിടെ ദൈവം കാണിക്കുന്നത്, ദൈവത്തിന്റെ ലവ് കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. യെസ്, ആൻഡ് വി നോ ദൈവം ലാസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം. The starry night turned into a bright day as sparrows chirped when he finally gained consciousness. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം എണീക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്, രാവിലെ സ്പാരോസിന്റെ ബേർഡ്സിന്റെ ഒക്കെ ശബ്ദങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത്. ബേർഡ്സ് എപ്പോഴാണ് സൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെ, ആ ഒരു മോർണിംഗ് ടൈമിലാണ് നമുക്ക് ചിപ്പിംഗ് സൗണ്ട്സ് ഒക്കെ കേൾക്കുക. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഉറങ്ങിപ്പോയി, രാവിലെ ആയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റു. അദ്ദേഹത്തിനൊരു ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. Yes. Then coming to the next 3 stanzas. The use of the expression Mavron reveals that the ballad is set in an Irish region. എങ്ങനെ അദ്ദേഹം കരയുന്നതടാ, അയ്യോ അമ്മ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണോ, അല്ല അല്ലെ. അദ്ദേഹം എന്താ പറയുന്നത്, മാവ്രോൺ എന്താ മാവ്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഐറിഷ് ലാംഗ്വേജ്. വി നോ വില്യം ബട്ട്ലർ ഈസ് ആൻ ഐറിഷ് പോയിറ്റ് റൈറ്റ്. ഐറിഷ് ലാംഗ്വേജിൽ അയ്യോ അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കരച്ചിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന വേ ആണ് മാവ്രോൺ എന്നുള്ളത് അല്ലെ. യെസ്, സോ upon waking up, Father Gilligan realizes that he overslept and hurries on his horse to the departing man. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്നൊരു റിയലൈസേഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണ് ദാറ്റ് അദ്ദേഹം ഉറങ്ങിപ്പോയി, തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഡ്യൂട്ടി താൻ ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന തൻ്റെ കുതിരനൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എണീപ്പിച്ചിട്ടേ എന്ത് ചെയ്തു, അവിടെ നിന്ന് വേഗം പോയി എങ്ങോട്ടേക്കടാ, ആ ഒരു സുഖമില്ലാതെ കിടന്നിരുന്ന ആ വ്യക്തിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി.
He rides recklessly. Recklessly means carelessly. ഒട്ടും കെയർ ചെയ്യാതെ ഇതിലൂടെ ചതുപ്പ് പ്രദേശങ്ങളിലൂടെയാ പോകുന്നത്, ത്രൂ ഫെൻ ആണ് പോകുന്നത്. യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ. It is not that easy to ride the horse through these places, right? പക്ഷെ അത്രയും കെയർ ചെയ്യാതെ തൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളൊരു റിഗ്രറ്റോട്, ഒരു ഗിൽട്ടോട് കൂടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പോകുന്നത്. യെസ്, മാവ്രോൺ. മാവ്രോൺ is an alliteration. Very good, ആമേ. alliteration ആണ് കേട്ടോ. മാവ്രോൺ, മാവ്രോൺ. Sound is repeating, right? Yes, it's an alliteration. Any other doubt for anyone? You can ask doubt in between, okay? Fine. And when man's wife answers the door, she is surprised to see him come. അങ്ങനെ ആ വീട്ടിലെത്തി, ആ ആളുടെ അസുഖം ബാധിച്ചിരുന്ന ആളുടെ വൈഫ് ഡോറ് തുറന്നു. എന്താ ചോദിച്ചേ? ഫാദർ, യു കം അഗെയിൻ. ഫാദർ, നിങ്ങൾ പിന്നെയും വന്നോന്നോ ചോദിച്ചു. ഫാദർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഫാദർ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ? അല്ല. പക്ഷേ നമ്മളെ വൈഫ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫാദർ യു കം അഗെയിൻ എന്നാ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ശരിക്കും ആരാണ് ഫാദറിന് പകരം അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? മിസ് അറിയാലോ? It's not appreciation, dear. 3 stars, it's just summary. Okay, appreciation മിസ് പറയാം, summary ആണ് കേട്ടോ. Okay, അദ്ദേഹത്തിന് പകരം ആരായിരുന്നു അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ? Please tell me the answer. God has sent an angel. Very good. Very good. Very good, Ami. Okay, appreciation. I think അല്ലാതെ appreciation വീഡിയോ മിസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. You can go and watch that also. And today we'll be discussing that. Okay. Then listen. It is important to know that the use of the word again as the wife receives him, for it is the first time that the Father Gilligan has visited them. Actually, Father Gilligan അവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലേ? പക്ഷേ വൈഫ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല, ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. However, Father Gilligan too worried about the sick man's fail to notice her address towards him and instead inquires about the man's departure. അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര റിഗ്രറ്റ് ഉണ്ട്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അല്ലേ, വേറെ അബൌട്ട്സ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നു. The wife reveals that her husband passed away an hour ago. അങ്ങനെ വൈഫ് പറഞ്ഞു തൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് 1 മണിക്കൂർ മുന്നേ മരണപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയാ മരണപ്പെട്ട്? അവിടെ ഒരു സിമിലി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ. ഡു എനിവൺ നോ ദാറ്റ്? എന്തോ ഒന്ന് പോലെ മരണപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഡു എനിവൺ റിമെമ്പർ ദാറ്റ്? പ്ലീസ് ടെൽ മീ. ഓക്കെ, as yes, very good. Land crows answer വരുന്നുണ്ട്. As no, I'm asking as like വന്നാൽ സിമിലി ആണ്. യെസ്, ശരിയാണ്. പക്ഷെ സെന്റൻസ് എന്താണെന്നുള്ള ചോദിക്കുന്നത്. ആമി, വെരി ഗുഡ്. As merry as a bird. Very good. Muhammad Rihan, good. As merry as a bird, അല്ലേ? ഒരു പക്ഷിയെ പോലെ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay, moving to the next few stanzas. The wife shares that after Father Gilligan left, wife എന്താ പറഞ്ഞേ? Father Gilligan നിങ്ങൾ പോയതിന് ശേഷം the man passed away rather peacefully. ആ മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടു പീസ്ഫുള്ളി, സമാധാനത്തോടു കൂടി ഒരു പക്ഷിയെ പോലെ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. Upon hearing this and realizing what had occurred, അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഫാദർ ഗില്ലിഗൻ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത്? ആക്ച്വലി എനിക്ക് പകരം ദൈവം ഒരു ഏഞ്ചലിനെ ഇവിടെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ടു ഡു മൈ ഡ്യൂട്ടീസ്. റൈറ്റ്. സോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവം ഒരു ഏഞ്ചലിനെ പറഞ്ഞയച്ചതാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ ഫാദർ ഗില്ലിഗൻ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫാദർ ഗില്ലിഗൻ humbled and praised the God. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ദൈവത്തിനെ സ്തുതിച്ചു. It was not him who had arrived here earlier as the wife misunderstood. ശരിക്കും നേരത്തെ താൻ ആയിരുന്നില്ല വന്നത്, വൈഫ് മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തതാണ്. But an angel sent by God as an answer to the priest's prayer and call for help. So ആ ഒരു ടയേർഡായി നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ക്രിയേഷനോട് ദൈവം കരുണ കാണിച്ചതാണ് അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവമാണ് ഏഞ്ചലിനെ അയച്ചത്. He praises God by addressing him as the one wrapped in purple robes. പിന്നെ അദ്ദേഹം ദൈവത്തിനെ സ്തുതിക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ സ്റ്റാൻസിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. Purple robes ധരിച്ച ദൈവമേ എന്നാ പറയുന്നത്. Why
Purple robe. Robe എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ലോങ് ഗൗൺ അല്ലെ, ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഗൗൺ. പക്ഷെ പേർപ്പിൾ കളർ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താ? ഡു യു നോ വൈ പർപ്പിൾ? എന്താ ദൈവത്തിന് റെഡ് കളറിലുള്ള പച്ച കളറിലുള്ള ഗൗൺ ഒക്കെ ഇട്ടൂടെ? പർപ്പിൾ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? ഡു എനിവൺ നോ ദാറ്റ്? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും പർപ്പിൾ റോബ്? വെരി ഗുഡ് ആമി, റോയാലിറ്റി ആണ് അല്ലെ. അത് ബൈബിളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കളറാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഒരു റോയാലിറ്റി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. So it is actually used in Bible. അതാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. And the controller of the planets. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ പ്ലാനറ്റ്സിന്റെയും കൺട്രോളർ ആയിട്ടുള്ള ദൈവമേ, who have wore those purple robes അല്ലേ? He refers to himself as an insignificant being sleeping on a chair when God took mercy on him. Last അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, ഇത്രയും ലോകത്തുള്ള പ്ലാനറ്റ്സിന്റെ ഒക്കെ കെയർ ഇതാ ഈ ദൈവത്തിന്റെ അടിയിലാണ്. എന്നിട്ട് പോലും ദൈവം ഈ ചെറിയ മനുഷ്യനായിട്ടുള്ള ഈ ഫാദർ ഗില്ലിഗണിനോടും ദൈവം എന്ത് കാണിച്ചു? മേഴ്സി കാണിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ആ സ്നേഹം കാണിച്ചു അല്ലെ. ചെറിയ മനുഷ്യനായ എന്നോട് പോലും എന്ത് കാണിച്ചു? ദയ കാണിച്ചു. സോ ആ ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ അദ്ദേഹം ദൈവത്തിനെ വാഴ്ത്തി പറയാണ്. യെസ്, സോ ഇത്രയാണ് ശരിക്കും നമ്മളെ പോയമായിട്ടുള്ള ബാലഡ് ഓഫ് ഫാദർ ഗില്ലിഗൺ ഉള്ളത്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി സിമ്പിൾ പോയം. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല, ഒരു സ്റ്റോറി പോലെ ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഈസി ടു ക്യാപ്ചർ, റൈറ്റ്? യെസ്, സോ ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? പ്ലീസ് ടെൽ മീ, ക്ലിയർ ആണോ? സമ്മറി പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണോ? എന്നിട്ട് നമുക്ക് അപ്രീസിയേഷനിലോട്ട് പോവാം. Tell me whether it is clear or not. Clear? Set ആണല്ലോ, okay ആണല്ലോ. Alantina, okay. What about others? Please tell me, okay? അജു എന്താ പാട്ട് പാടാണോ? എടാ പാട്ടൊന്നും ഇവിടെ പാടല്ലേ. Okay, what about others? Please tell me. Dark clear ആണ്. എല്ലാരും പറ. Okay, fine. Okay, now I'm going to the appreciation. Now here you have the question. Appreciation നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എഴുതണം? എന്തൊക്കെയാണ് appreciation വേണ്ടേ? എല്ലാ സമയത്തും പോയം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മിസ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്രീസിയേഷനിൽ എന്തൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളത്. സോ ടെൽ മീ, അപ്രീസിയേഷനിൽ എന്തൊക്കെ വേണം? എന്തൊക്കെ വേണം അപ്രീസിയേഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത്? അപ്രീസിയേഷനിൽ എന്തൊക്കെ എഴുതണോടാ? ടെൽ മീ ഓൾ ദോസ് പോയിന്റ്സ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ പറ. കുറേ വട്ടം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ സ്റ്റക്കായി തന്നെ നിൽക്കാനാട്ടോ. പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് വേണം, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണം, ടൈറ്റിൽ. ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കണം. പിന്നെ പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് വേണം. വെരി ഗുഡ്. സെയിൻ ഷാ, ശിവ, അലന്റീന, ഗുഡ്. ടൈറ്റിൽ. Then what next? ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ ടൈറ്റിൽ എഴുതും about the poem and the poet. Very good, Shiva. About the poem, poet. authorനെ പറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കണം. Yes. What next? Still complete ആയില്ല. കൺക്ലൂഷൻ നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റിൽ കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൺക്ലൂഷൻ പോലെ നിങ്ങൾ ഇതിലുള്ള മെസ്സേജ് കൊടുത്താലും മതി. മെസ്സേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട്. മെയിൻ ഇവന്റ്സ്, ഇവിടെയുള്ള മെയിൻ ഇവന്റ്സ് ആണ് നമ്മളെ സമ്മറി അല്ലേ. അപ്പൊ ആ സമ്മറി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിലായിട്ട് നമ്മൾ സമ്മറി കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ഇവന്റ്സ്. അവർ ഫേവറേറ്റ് ലൈൻ അതൊന്നും കൊടുക്കണ്ട, അതൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. തീം വേണം. തീം നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുക്കുക കേട്ടോ. തീം ഇൻട്രോയിൽ കൊടുക്കുക. സ്ട്രക്ചർ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ ഇതൊരു ബാലഡ് ആണ്, അതൊക്കെ നമുക്കറിയാലോ. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുക്കുക. സമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള മെയിൻ ഇവന്റ്സും കാര്യങ്ങളും സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുക്കുക. പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് തേർഡ് പാരഗ്രാഫിൽ വിത്ത് ദ മെസ്സേജ്. ഓക്കെ, കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഫേവറേറ്റ് ലൈൻ ഏതാ, ഫേവറേറ്റ് വേർഡ് ഏതാ, ഈ സാധനങ്ങളൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ, വെറുതെ ഒന്നും കൊടുക്കരുത്. വെരി ഗുഡ്. സെയിൻ ഷാ, സമ്മറി വേണം. സ്ട്രക്ചർ വേണം. യെസ്.
Okay, fine. Let's go to the poem. My opinion. Your opinion നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റിലേക്ക് കൊടുക്കാം. Fine. Let's go. പോയം പഠിക്കുമ്പം അപ്രീസിയേഷൻ പഠിച്ച് വെക്കുക കേട്ടോ. വേറെ ഒന്നും നിങ്ങളതിൽ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. യു ഹാവ് ടു ലേൺ അപ്രീസിയേഷൻ. ഓക്കെ, anything, any other suggestions? I hope no suggestions are there. Okay. So let me go. Summary വേണം. Summary miss പറഞ്ഞു. Okay, good. Anyway, I'm going to appreciation. Miss എന്തടാ പറയടാ. Okay, so listen. The poem The Ballad of Father Gilligan. So listen, പോയത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു. ടൈറ്റിൽ ഇതാ ഇവിടെ കൊടുത്തു. By renowned Irish poet William Butler Yeats. അപ്പം നമ്മൾ പോയറ്റിനെ എഴുതി. പോയറ്റ് ആരാ? റിനൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഐറിഷ് പോയിറ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ എഴുതി. ഓക്കെ, യെസ്. ഇനി is a typical ballad. ഇതൊരു ബാലഡ് ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞു, ഇതൊരു ബാലഡ് ആണ്. അതേപോലെ കമ്പോസ്ഡ് ഇൻ ക്വാട്രൈൻസ് വിത്ത് റൈം സ്കീം ABCB. ഇതൊക്കെ സ്ട്രക്ചറിൽ പെടും അല്ലെ. ക്വാട്രൈൻസിലാണ് ഇത് കമ്പോസ് ചെയ്തത്. ഇതിൻ്റെ റൈം സ്കീം ABCB ആണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കാം അല്ലെ. ഇതിൽ ദ പോയം നരേറ്റ്സ് എ ട്രാജിക് സ്റ്റോറി ഓഫ് ഫാദർ ഗില്ലിഗൺ ആൻഡ് ഹിസ് പാരിഷണേഴ്സ്. ഈ കവിതയിൽ പറയുന്നത് ഫാദർ ഗില്ലിഗന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാരിഷണേഴ്സിന്റെയും പാരിഷിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിലുള്ള തീം നോക്കാം. The poem deals with the theme of pity and piety of an old priest. Old priest in a pity and piety. The death, മരണം, miseries of his parishioners അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങൾ, and the limitless love and mercy of God. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ തീം പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് the priest Peter Gilligan was very tired and upset because half of his parishioners were either dead or sick bed due to an epidemic. Okay, so ഇനി ഇവിടെ തൊട്ട് നമുക്ക് സമ്മറിയാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. ഇവിടെ തൊട്ട് നമ്മളുടെ summary. So priest Peter Gilligan was very tired and upset. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവീസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ മാതിരി ഭയങ്കരമായിട്ട് നിങ്ങൾ കുറേ പഠിക്കൂലേ. അപ്പം നിങ്ങൾ കുറേ പഠിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ഷീണിക്കൂലേ അല്ലേ. 5 മിനിറ്റ് പഠിക്കുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ ക്ഷീണിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും കുറേ നേരം പഠിച്ചു എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് you will say, and you will take a break for 2-3 hours, right? So that's usual thing in our home, whatever. The priest Peter Gilligan was very tired and upset because കാരണം എന്താണ്? Half of his parishioners were either dead or in sick bed due to an epidemic. Epidemic കാരണം തൻ്റെ ഇടവകയിലുള്ള പകുതി ആൾക്കാരും കുറച്ച് പേര് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് പേര് അസുഖമായിട്ട് കിടപ്പിലാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് കവിത തുടങ്ങുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. The father was in service of them day and night. രാവില്ല പകലില്ല. എന്താ പറയുക, നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാണ് ഫാദർ. ഓക്കെ, one day at moth hour of the eve. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം moth hour എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈവനിങ് സമയം. ഈ മഴക്കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈവനിങ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഈ പാറ്റകളൊക്കെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ വരും അല്ലേ, സന്ധ്യാസമയം ആവുന്ന സമയത്ത്. സോ അതാണ് ഇവിടെ പാറ്റകൾ വരുന്ന സമയം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതേപോലെ സ്പാരോസ് അല്ലെങ്കിൽ ബേർഡ്സിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏർലി മോർണിംഗ് ആണ് അല്ലേ. അതേപോലെ പാറ്റകൾ വരുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈവനിങ് ടൈം. അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഒരു സമയത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. യെസ് മിസ്, 10 മിനിറ്റ് പഠിച്ചാൽ 15 മിനിറ്റ് ഫുൾ റെസ്റ്റ്. 15 മിനിറ്റ് ഒന്നുമല്ല, ഒരു 2 മിസ് ഒരു പാട്ട് പാടും. പാട്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ 10 മിനിറ്റ് പഠിച്ചാൽ 15 മിനിറ്റ് ആണോ റെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല? എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല 15 മിനിറ്റ് ആണെന്ന്.
ഒരു 2 മണിക്കൂർ എന്തായാലും നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കൂല. ഒന്ന് നമുക്ക് വീട്ടിലെല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഒന്ന് പോയി ഒന്ന് റൗണ്ട് അടിച്ച് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും തിന്നാനൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് സ്റ്റോർ റൂമിലൊക്കെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് എന്നിട്ടല്ലേ പിന്നെ ചിലപ്പം കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടും ഉണ്ടാകും. ഐ തിങ്ക് സോ. ഓക്കെ. Father Gilligan was called for attending the last moments of a dying man. അങ്ങനെ ഈവനിങ് സമയമായപ്പോൾ ഒരു മരിക്കാനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവസാന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫാദർ ഗില്ലിഗനെ വിളിക്കുന്നു. ദ പ്രീസ്റ്റ് സമ്മറി ഒക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു റിപ്പീറ്റ്. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ അത് സ്റ്റോർ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കേട്ടോ. മൈ പ്ലേസ് ഐ ആം ആക്ച്വലി ഫ്രം മുക്കം. ഓക്കെ. The priest was very tired and sleepy. അദ്ദേഹം വളരെ ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഭയങ്കര ഉറക്കമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. He expressed his grief in a complaining voice that he had no rest, no joy and no peace. അദ്ദേഹം കംപ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്താ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞേ? ദൈവമേ, I have no rest, no joy and no peace. ദൈവമേ, എനിക്ക് സന്തോഷമല്ല, സമാധാനമല്ല, റെസ്റ്റ് അല്ല, അല്ലേ? Immediately he realized his mistake and repented. പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹം ദൈവത്തിനോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. He knelt and prayed to God for forgiveness. മുട്ടുകുത്തി ദൈവത്തിനോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ്. സമ്മറിയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ്. സോ ഇത് ഏതായാലും എഴുതിയതായതുകൊണ്ട് മിസ് ഇങ്ങനെ വായിച്ചു പോവാട്ടോ. And in the prayer he fell asleep leaning over a chair. അങ്ങനെ ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ അദ്ദേഹം എന്തായി പോവും? ഉറങ്ങിപ്പോവും. He woke up only in the following morning at the time of sparrow chirp. പിന്നെ അദ്ദേഹം എപ്പോഴാണ് എഴുന്നേക്കുന്നത്? രാവിലെ സ്പാരോ ചിപ്സിന്റെ സമയത്താണ് അദ്ദേഹം എഴുന്നേക്കുന്നത്. He realized his failure of duty. താൻ തൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിയുന്നു. And soon he rose his horse. തൻ്റെ കുതിരനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു. And rode to the sick man's house with little care. അസുഖം ബാധിച്ചിരുന്ന ആ മനുഷ്യന്റെ വീട്ടിലേക്ക് with little care. Little care എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒട്ടും കെയർ കൊടുക്കാതെ നല്ല ചില ഒരു നെഗറ്റീവ് വേർഡ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ. When he reached the house, അങ്ങനെ ആ വ്യക്തിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയ സമയത്ത് the sick man's wife asked the priest in surprise ആയിട്ട് സിക്ക് മാന്റെ വൈഫ് ചോദിക്കുന്നു, why he came again? ഫാദർ, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പിന്നെയും വന്നത്? She also told that the man has died an hour ago before as merry as a bird. ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നേ as merry as a bird മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഉറങ്ങിയതല്ല കേട്ടോ. From the wife's words, അങ്ങനെ വൈഫിന്റെ വേർഡ്സിൽ നിന്നും the priest understood, priestന് മനസ്സിലായി that the God has sent an angel to do his duties in his absence. തൻ്റെ അഭാവത്തിൽ, തൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ തൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് God sent an angel. He knelt in prayer and praised the God, saying that the most powerful God with planets in his care showed mercy upon him, the silliest of God's creation. ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സകലമാന സാധനത്തിൻ്റെയും കൺട്രോളർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ ആ ദൈവം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സില്ലി ക്രിയേഷൻ ആയിട്ടുള്ള എന്നോട് പോലും എന്ത് കാണിച്ചു? ദയ കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫാദർ ഗില്ലിഗൻ എന്നെ പോലെ തന്നെ നല്ല ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണ്. അതായത് ഒന്നും പറയാനില്ല, സെയിനെ പോലെ തന്നെ നല്ല ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി സമ്മറി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടതാണ് പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ്. Listen, the green swords, rocky lane and fen, moats, the priest riding horse are some visual images. എന്തായിരുന്നു വിഷ്വൽ ഇമേജസ്? നമുക്ക് വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് തരുന്നത് അല്ലേ? നമുക്ക് ആ പോയം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചില ആൾക്കാർ കഥ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് കുറച്ച് ഇമേജസ് പോവില്ലേ? സോ അതേപോലെ ചില സാധനങ്ങൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് പോയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിഷ്വൽ ഒരു ട്രീറ്റ് തരുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് are examples of visual images. Okay, so ഇവിടെ green swords, പച്ചപ്പുല്ല്, rocky lane and fen, എന്താ കല്ലും മുള്ളൊക്കെ നിറഞ്ഞ ചതുപ്പ് പ്രദേശങ്ങളാണ് പറയുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് ഒരു പിക്ചർ വരും അല്ലേ? സോ ഇതൊക്കെ വിഷ്വൽ ഇമേജസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ദ സ്പാരോ ചിർപ്പ്, സ്പാരോസിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ ശബ്ദങ്ങൾ. സോ അത് പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ സ്പാരോൻ്റെ ചിർപ്പിംഗ് സൗണ്ട്സ് ഒക്കെ കേൾക്കും അല്ലേ? സോ ഇറ്റ്സ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഓഡിറ്ററി ഇമേജ്. The soft sounds of leaves shaking in the wind. കാറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഇലകളാടുന്ന ശബ്ദം അല്ലെ? ആ ശബ്ദം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് രാത്രി നല്ല ഇലകളാടുന്ന ശബ്ദമൊക്കെ നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് വരില്ലേ? യെസ്. ആൻഡ് ദ ഫാദർ ഗില്ലിഗൻസ് ക്രൈ ഓഫ് ഗ്രീഫ് കോൾഡ് മാവ്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരച്ചിൽ. അപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് എന്ത് വരുന്നുണ്ടാവും? ആ ഒരു കരച്ചിലും കാര്യങ്ങളും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ സൗണ്ട്സ് ആണ് വരുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഓഡിറ്ററി ഇമേജ്. ഓക്കെ, then the phrase moth hour of the eve. Moth hour of the eve indicates the sunset or evening time. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു
പാറ്റകൾ വരുന്ന സമയം ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈവനിങ് സമയം അല്ലെങ്കിൽ സൺസെറ്റിന്റെ സമയമാണ്. അതേപോലെ സ്പാരോ ചിർപ്പ്, സ്പാരോസിന്റെ ചിർപ്പിംഗ് സൗണ്ട്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? സൺറൈസ് ആണ്. There is an example of personification. എടാ എന്താ personification എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? What do you mean by personification? Please tell me. What is personification? I'm waiting for your replies, okay? Personification എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താടാ? വെരി ഗുഡ്. ഹ്യൂമൻ ക്വാളിറ്റീസ് കൊടുക്കുന്നതിനാ പറയാ അല്ലെ? നോൺ ഹ്യൂമൻ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് ഹ്യൂമൻസ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ. ഇവിടെ എന്താണ്? ആൻഡ് സ്റ്റാർസ് ബിഗാൻ ടു പീപ്പ്. രാത്രിയായപ്പോൾ സ്റ്റാർസ് ഒക്കെ എത്തി നോക്കാൻ തുടങ്ങി. ആരാടെ എത്തി നോക്കൽ? പീപ്പ് ചെയ്യൽ ആരാണ്? നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരാ. പക്ഷെ ഇവിടെ ആരെയാ പറയുന്നത്? സ്റ്റാർസിനെയാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് personification. Then giving human quality to non-living things. Very good, Ami. Zain poet personification is baki എന്താ? Very good, Alantina. Okay. And the expression the man died as merry as a bird. As like vannal, it is an example of alliteration. Okay. ഇനി അടുത്തത്, the opening line, the old priest Peter Gilligan, is repeated 4 times, which can be taken as an example of refrain. നമുക്കറിയാം old priest Peter Gilligan അല്ലെ? പിന്നെയും പറയുന്നല്ലേ? അടുത്തടുത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ? ലൈൻസ് അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന ലൈൻസ് ഒരേ വാക്കുകൊണ്ട് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് അനഫോറയാവും. അത് നമുക്കിവിടെ പറയാനുണ്ട്, ഞാൻ പറയാം. ലൈൻസ് മൊത്തം ഒരു ലൈൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരികയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് റിഫ്രെയിൻ. കേട്ടോ, ഇത് ഓർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. റിഫ്രെയിൻ ആണ്. റിഫ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ പോയം എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ദ ഓൾഡ് പ്രീസ്റ്റ് പീറ്റർ ഗില്ലിഗൻ. ആ ലൈന് പിന്നെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് റിഫ്രെയിൻ. ഓക്കെ. ഇനി alliteration. There are so many examples of alliteration in the poem, such as priest, Peter, die and die, തുടക്കത്തിൽ വരണം കേട്ടോ കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്സ്. Mavron, the man, അതിൽ m is repeated. No rest, nor joy, nor peace, അതിൽ n is repeated. ഇനി അടുത്തത് എന്താ? The word and is repeated at the beginning of several successive lines. അടുത്തടുത്ത ലൈനിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആൻഡ് വെച്ച് തുടങ്ങുക കാണാം. അങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത ലൈൻ ഒരേ വാക്കുകൊണ്ട് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് അനഫോറ. ഓക്കെ. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? പോയറ്റിക് ഡിവൈസസും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ആരെ പറയാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഒരു മെസ്സേജ് പോലെ ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യണ്ടേ? ദ പോയം പെർഫെക്റ്റ്ലി പ്രസൻസ് എ ബാലഡ്. പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇതൊരു ബാലഡ് ആണ്. ടെല്ലിംഗ് ദ ട്രാജിക് സ്റ്റോറി ഓഫ് ഫാദർ ഗില്ലിഗൻ. ഇവിടെ ഫാദർ ഗില്ലിഗന്റെ ട്രാജിക് സ്റ്റോറിയാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് depicts the pitiful and pious priest in the minds of the readers as an unfading image. മറന്നു പോവാത്ത, ഫെയ്ഡായി പോവാത്ത ഒരു ഇമേജ് പോലെയാണ് വില്യം ബട്ട്ലർ ഈ ഒരു കവിതയിൽ ഫാദർ ഗില്ലിഗനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. കുറച്ചൊന്ന് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ നേരത്തെ ആമിയാ പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയനും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അത് എൻഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. സോ ഇത്രയാണ് അപ്രീസിയേഷൻ. ടെൽ മീ, ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? അപ്രീസിയേഷൻ ക്ലിയർ ആണോ? സോ ഇത്രയാണ്. അപ്പൊ ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ്, നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോർഷനിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കൊടുക്കണം? ടൈറ്റിൽ, അബൌട്ട് ദ പോയറ്റ്, ആൻഡ് ദെൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ പോയം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തീമും നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ കൊടുക്കുക. സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ സമ്മറി ഓഫ് ദ പോയം കൊടുക്കുക. ലാസ്റ്റിലേക്ക് പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ്. ഓക്കെ, വിത്ത് എ മെസ്സേജ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗിവ് ഇൻ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാരഗ്രാഫ്, അതർവൈസ് ഇൻ ദ കൺക്ലൂഷൻ. ഓക്കെ. സോ ശ്രദ്ധിക്കുക മിസ്, ഞാൻ ഒപ്പീനിയൻ കാര്യം സോറി അലന്റീനയാണ് പറഞ്ഞ. ഓക്കെ. ഞാൻ ആമിയാണ് എൻ്റെ മൈൻഡിൽ പെട്ടെന്ന് വന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ. സോ നിങ്ങൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, എക്സാമിന് ഫുൾ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ എടുത്ത് ചോദിക്കില്ല അല്ലെ? ഇത്ര സ്റ്റാൻസാസ്, ഒരു 2-3 സ്റ്റാൻസാസ് തന്നിട്ട് അത് മാത്രമേ ചോദിക്കുള്ളൂ. സോ നിങ്ങൾ അത് മാത്രം സമ്മറിയും അതിലുള്ള പോയറ്റിക് ഡിവൈസസും എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ. അല്ലാണ്ട് ഫുൾ ചാപ്റ്ററിന്റെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എഴുതണ്ട കേട്ടോ. പിന്നെ ചില ആൾക്കാർ നല്ല പഠിക്കുന്നൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ ഫുൾ ചാപ്റ്ററിന്റെ സമ്മറി ഒക്കെ കൊണ്ടങ്ങ് എഴുതും. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ സമയമാണ് പോവുക. അപ്പൊ അത് വിചാരിച്ചിട്ട് മെയിൻ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫുൾ സാധനം ഒന്നും എഴുതണ്ട. ഓക്കെ. നിങ്ങളോട് എന്താണോ എക്സാമിന് ചോദിച്ചാൽ അത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടാ.
ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂരിയസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ തീർക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോ. പക്ഷെ ആവശ്യമല്ല. എന്താണ് എത്ര ലൈൻസ് ആണോ നിങ്ങളോട് തന്നിട്ടുള്ളത് ആ ലൈൻസിന്റെ മാത്രം സമ്മറിയും പോയട്രി ഡിവൈസസ് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. മീനാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ കൊണ്ട് എഴുതാൻ നിൽക്കണ്ട. എന്നാലും വാലന്റീന, ഐ ആം സോ സോറി. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ദ ബാലഡ് ഓഫ് ഫാദർ ഗില്ലിഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ഉള്ളത്. കഴിഞ്ഞ ലൈവിൽ സോങ് പാടണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഷ്യോ, അത് കഴിഞ്ഞ ലൈവിലല്ലേ. നമുക്ക് മാരത്തന്റെ സമയത്താക്കാം ഫുൾ പാട്ടൊക്കെ ആയിട്ട്. ഓക്കെ, ഗംഗാധരൻ ഇപ്പൊ എവിടുന്ന എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നേ മനസ്സിലായില്ല എന്നും പറഞ്ഞ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഈ പാട്ടും പെയ്ത്തൊക്കെ നമുക്ക് മാരത്തോൺ ആക്കാം. ഓക്കെ, മിസ് പാട്. ഓക്കെ, ശരി എന്നാല് ബൈ, വി വിൽ മീറ്റ്. മിസ് പറഞ്ഞു പറ്റിക്കും. എടാ അങ്ങനെ പറയല്ലേ, ഞാൻ പാടാം. ഇപ്പം കുറെ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കിട്ടേ. Okay, bye. So we will meet you on the next class. Until then, take care and bye. Good night.